गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, आओ मन बिरतियाँ कागर करिए। गुरु चरणा च लवाइए हाजरियाँ, हाजरियाँ लवाउंदे मन बिरतियाँ कागर करदे गज के बोलना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, भगत कबीर साहब नाम की महिमा गाउंदे आ, नाम की प्रशंसा दसदे आ, नाम की कीमत दसदे आ। कितनी कीमत है नाम की, नाम कितना अमोलक है। और नाम के जरिए कल युग के अंदर असी इस अपनी आत्मिक बिरती को कितना उच्चा चुक गए और अपने आप को उस परमात्मा के सुभाव तक ले जा सकते हैं। इन्नी ताकत नाम की है। भगत कबीर साहब कहते मैं बनारस में रहिंदा होया, उत्थे ब्राह्मणों का बड़ा जोर, उच्ची जात वालों का बड़ा जोर, पूजा का बड़ा जोर। पर कहते मैं नाम सिमरन करद्या जदों उस लेवल से पहुँचा तो ध्यान देना, उन्होंने कहा कहते कि मैनू पता लगा कि इस युग के अंदर केवल तो केवल नाम की कीमत है। जिवें आपां गुरबाणी चों पढ़ते भी हैं, कल केवल नाम आधार। कहते कल युग के अंदर केवल तो केवल नाम का आसरा है। भगत कबीर साहब जदों कहते इत्थे मैं पहुंचा, इस लेवल पर पहुंचा, उन्होंने कहना कर दिता, की कहना कर दिता कि कर्म कांड जिहड़े ने वो नाम के अगे तुच्छ है, सिमरन के अगे तुच्छ है, उन्होंने कोई मुल नहीं है। सुभावक जी गल सी, सुभावक जी गल सी कि जिस स्थान के उत्ते रह रहे हैं और उत्थे ब्राह्मणों का बड़ा जोर है, उच्ची जात वालों का बड़ा जोर है, तो कबीर साहब अगर ये गल कह दें तो उच्ची जात वालों को सहना बड़ा औखा है कि एक कबीर जी जुलाहा जात नाल संपर्क रखने वाले सानू समझा रहे भी ये कर्म कांड तुच्छ है और नाम की ही मानता है, नाम की ही कीमत इस युग के अंदर। तो आप जी विचार करना, भगत कबीर साहब ने एडी वड्डी गल कह दी। गुरबाणी के अंदर लिखिया भी है, भगत कबीर साहब ने 1158 अंग के उत्ते की लिखते हो। भगत कबीर साहब कहते हमरा झगड़ा रहा ना को, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुला छाड़े दो। कबीर साहब कहने लगे, कहते भी मेरा किसी नाल भी संबंध नहीं। झगड़ा का मतलब की होंदा संबंध। जिसले आप किसी ले कहने दो चार बंदे खड़े होकर आप कहने भी तेरा उहदे नाल की झगड़ा है, तो कहता नहीं जी मेरा उहदे नाल कोई झगड़ा नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं उहदे नाल। कबीर साहब कहते मेरा कोई संबंध नहीं रहा इन्हां दे नाल, मतलब किन्हां दे नाल। ते बड़े प्यार नाल कहन लगे पंडित मुला छाड़े दो। कहने लगे भी पंडित ते मुला का कहने का भाव कि कर्म कांड ते शरा ये मैं दोनों छड़ दिते, मैं नहीं करता, ना मैं कर्म कांड करता ना मैं शरा करता। हुण पंडित मुला का भाव कि जो ये उपदेश दे रहे कर्म कांड करने लई वो मैं छड़ दिते। इन्हां दा क्या मैं छड़ दिता, किहड़ी गल्लों छड़ दिता, क्योंकि मैनूं ये पता लग गया कि इस युग के अंदर केवल तो केवल नाम की मानता है, शब्द की मानता है। देखना आप जी विचार करना, एक जगह पर कबीर साहब ने लिखा, कबीर साहब कहते मैं जाणियो पढ़बो पढ़ो, पढ़बे स्यों पढ़ जोग, भगत न छड्डो राम की भावें निंदो लोग। कबीर साहब कहते मैं जाणियो पढ़बो पढ़ो। कहते पहला मेरी भी बिरती इदां दी सी कि मेरे अंदर भी यही सोच सी, मेरे अंदर भी यही टिक टिकी सी कि पढ़बो पढ़ो, कि पढ़ाई दे विच ही भलाई है। कहता पद वेद शास्त्रां नूं पढ़ना उहदे विच ही मेरा भला है, तो मैं पढ़दा सी। पर कहन लगे विचार करियो, मैं जाणियो पढ़बो भलो, पढ़बे स्यों भल जोग। कहते हौली हौली मैनूं समझ लगी भी मैं इन्हां नूं पढ़ी जाना, पर जो इन्हां दे विच लिखिया है वो मैं कीता नहीं है, वो मैं करदा नहीं है, तो जिन्ना चिर मैं करूँगा नहीं। पढ़बे स्यों भल जोग, जोग का मतलब की होंदा जुड़ना। कहते मैनूं समझ लगी
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਲਾਈ ਕਦ ਜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਿੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਗਈ, ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰਾਮ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਦੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਿੱਤੀ ਟਿਕ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਣ ਬੁਣ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਬੁਣ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਣ ਆਪ। ਬੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਣਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ। ਬੁਣ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਣ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਬੁਣਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੁਣ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਸੌ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਸੌ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਸੌ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਗਾਓ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਰਾ ਕਰੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਈਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਰੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇਖੀ, ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਸਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਸਾਈ ਤੋਂ ਗੁਸਾਇਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਜੀਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੋ ਸਮਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੋ ਸਮਾਏ। ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਨ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਮਲ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ,
ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਉੱਗਦਾ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਮਾ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ। ਕਬੀਰ ਸੱਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਮਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੱਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਡੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਛੀਏ, ਡਰੀਏ ਨਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੇ ਆਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਕਦ ਲਈ? ਡੋਬਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਜੰਜੀਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਡੋਬਣ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੋਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੋਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਬਣ ਲਈ, ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸਲ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਉਂ? ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਿਓ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਤਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਤਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਤਰ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਤਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੀਤੇ ਤਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਤਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ।
ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ? बड़ी हैरानगी वाली गल है बई चीते नूं उस दरिया के पानी चों लंघण लई तरन लई किसी को सीखण की लोड़ नहीं पई। शेर नूं किसी कोलों सीखण की लोड़ नहीं पई। मझ नूं किसी नूं तरना सीखण की लोड़ नहीं पई। गां नूं किसी कोलों सीखण की लोड़ नहीं पई। घोड़े नूं किसी को तरना सीखण की लोड़ नहीं पई, लंघ गए। इंसान कई कई महीने कई कई साल ला दिंदा, तरना सिखदा ते तरना फिर नहीं आउंदा। इंसान डुबदा कि वो पानी कल्ला इंसान दा दुश्मन है, बाकियां दा नहीं है। वो तो पानी तो इक्को जिहा सारिआं लई, वो डुबदा क्यों? इंसान ही क्यों डुबदा? तो समझाउण लगे गुरु साहिबां नूं, कहंदे जिहड़ा चीता है, शेर आ, घोड़ा आ, मझ आ, गां आ, कुत्ता आ, बिल्ली आ, सारे तरदे आ, सप भी तर जांदा। इत्थों तक कि रुख वड्डिया विच सुट दईए तो रुख भी तरन लग पैंदा। पर इंसान डुबन लग, इंसान जिंदा डुबदा है, इंसान भी मर जाए तो इंसान भी तरन लग पैंदा है। हुण आपां अज आ विचार करनी भी बाकी क्यों नहीं डुबदे तो इंसान क्यों डुबदा? पानी का सुभाव डुबना नहीं। जे सुभाव डुबना तो फिर सारे इक्को जिहा, फिर कुत्ते भी डुब देवे, मझ नूं भी डुब देवे, घोड़े नूं भी डुब देवे, बाकी नूं डुबदा नहीं। इंसान लंघण लगदा डुब जांदा। चक्कर की है? चक्कर सिर्फ इन्ना है, विचार करना मनुख जामे नूं छड्ड के बाकी सारिया जन्मां दे अंदर ना जन्म की सोझी है ना मरण की सोझी है। बाकी जन्मां अंदर ना जन्म की सोझी है ना मरण की सोझी है। उन्होंने कोई पता नहीं भी असीं जम्मे हैं और उन्हां दे विच कोई पता नहीं भी असीं मर जाना। जदों वो पानी च वड़दे आ, जदों कुत्ता डंगर घोड़ा कोई पानी च वड़दा तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी क्यों तरदा? क्योंकि वह जो दिमाग आ, वह अंदर का माइंड आ, वो डिसबैलेंस नहीं होंदा। वो बैलेंसड है, वो डिसबैलेंस नहीं होंदा। उन्होंने पता ही नहीं कि जे मैं पानी च वड़ गया तो मैं मर जाऊँगा। वो मर जाऊँगा लफज उन्होंने डोलन नहीं दिंदा तो पानी चों तर के लंघ जाता है। जो इंसान पानी च वड़न लगता है तो इंसान डोल जाता है। भावें तरना भी जानता है फिर भी डोल जाता, किते मैं मर ना जावां। वो ये आत्मिक बिट्टी डिसबैलेंस हो जाती है। वो डिसबैलेंस होने करके ये डुब जाता है, ये डुब जाता है। हुण ध्यान देना, जिवें गंगा का पानी आपां पार करते हैं, पानी विचों आपां लंघते हैं, तो विचार करना जिवें दरिया आ उदा संसार नूं भी गुरु जी भवसागर कहंदे कहंदे भी दरिया आ, ये भी दरिया आ। कहते हाँ जी, तो समझाउण लगे, कहते भोलिया ध्यान दें, जिहड़े बाकी जीव जंतु ने, बाकी दियां जूनां ने, उन्होंने जम्मण मरण का कोई पता नहीं, कोई सोझी नहीं है। इस करके वो संसारी भवसागर विच भी नहीं डुबदे, नहीं डुबदे। किवें? विचार करना, डंगर दी माँ है, पशु दी भी माँ है, पशु का प्यो भी है, पशु की भैन भी है, भरा भी है, नानी भी है, दादी भी है, सारे रिश्ते ने पशु के भी। पर पशु नूं किसी रिश्ते की जानकारी नहीं है, इस करके उसका मोह नहीं है, मोह नहीं है। कुत्ती जन्म देंदी है बच्चों नूं, कुत्ती जन्म देंदी है बच्चों नूं, बच्चों नूं दुध चंगाउंदी है। तो विचार करना, खिच उन्होंने भी है, पता है मेरे बच्चे ने, मेरे बच्चे ने। पर ध्यान दो, वो दुध चंगाउंदी है, दुध चुंघदा चुंघदा बच्चा, कुत्ती माड़ी जी परां जांदी ते आपां उहदा बच्चा चुक के लै जांदे। ठीक है, वो बेचारी बैठी वेखी जाती। पर की कदी किसी कुत्ती के बच्चे नूं चुके हुए किसी इंसान नूं चोरी की सज़ा मिली? कुत्ती के बच्चे नूं चुकिया होया कोई इंसान लै जाए, कदी किसी ने चोर कह के कदी फड़ाया? ये कुत्ती का बच्चा चुक के लै गया, ये चोर है, इन्हूं सज़ा मिलनी चाहिए है। क्यों?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜੀਦਾ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਚੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਤਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੀ ਲੈ ਭਵਜਲ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ ਬੋਹਿਦ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਤਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਭਵਜਲ, ਭਵਜਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਗੇੜ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸੰਸੂ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਫੜਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਗਲਾ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਵਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? 84 ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਨਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ 84 ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਗਲਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਖੇਡਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਝ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼? ਅੜੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਬਾਜ਼ ਪਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਗਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸੰਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਨੇ, ਇਸ ਬਗਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਸ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀ ਲੈ ਭਵਜਲ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਗਏ ਬੜੇ ਜਾਣੇ। ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ। ਤਾਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਬਿਖੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ। ਬੋਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਹਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮਾਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੌ ਫਲਾਣਾ ਸੌ ਫਲਾਣਾ ਸੌ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਬਿਰਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਕੈਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਬਾਰਾ 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਚੇਤੇ ਰਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਬਿਰਤੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜੰਜੀਰ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ,
ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਤੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੱਭਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਇਹ ਲੋੜ ਲਹਿਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਗ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ, ਕਾਹਦੀ ਮਾਂ ਕਾਹਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਝੂਠੇ ਸਾਗ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੌਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1254 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਵੀ, ਪੀਏਗਾ ਵੀ, ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ, ਸੋਏਗਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਣੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਣੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 369 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰਨ ਆਇਆ ਹੀ, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਰਨ ਆਇਆ, ਆ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡੇ ਆਸ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਦਰਿਆ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬੇਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕਿੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਤੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ?
उस वे की याद आता है? परिवार। उस वे की याद आता है? पदार्थ। उस वे की याद आता है? शरीर दी लोड़ां। यही याद आता, पर होर तो कुछ याद नहीं आती। जो ये चीज़ां याद आउंदियां तो हुंदा कि उस वेले गुरु साहब कह लगे भाई तेरी बिरती बैलेंस खो बैठी है। जब बैलेंस खो बैठी है फिर तो डुब जाना है। ठीक है, यदा मतलब कि असी गुरबाणी पढ़द्या वाहिगुरू वाहिगुरू करद्या नितनेम करद्या भी साडी बिरती जिहड़ी है वो डुबी है। कदे च डुबी है? संसार दे भवसागर च डुबी है। भवसागर च डुबी है। क्यों डुबी है? क्योंकि बैलेंस नहीं बनया। बैलेंस नहीं बनया। जिन्ना चिर बैलेंस नहीं बनूगा उन्ना चिर गल नहीं बननी। फिर गुरु साहबान ने क्या कहते? त्रिक जीवन नहीं रहना। कहते इहड़ा संसार ते तुम जो जीवन मिले ना इन्हें रहना नहीं है। फिर की कहने लगे? कहते प्राणी एको नाम ते आवो। देखो किड्डी वड्डी गल गई है। धन गुरु नानक पातशाह कह रहे प्राणी एको नाम ते आवो अपनी पत सेती घर जावो। ध्यान दो, कहता भाई भवसागर आ दरिया तू पार करना, तू डिसबैलेंस हो के बैठा तो लंघेगा किवें? अपना बैलेंस बना ते बैलेंस बना के इस भवसागर चो पार लंघ के परले पासे तेरा घर आ, अपने घर वापस जा। समझाउण लगे प्राणी एको नाम ते आवो। कहता अगर इस मन नूं भवसागर दे उपर तरना है, इनू तारन लई बैलेंस बनाउणा है, वो बैलेंस बनाउण लई कल युग दे अंदर इको ही ताकत है, वो है नाम शब्द। या प्राणी एको नाम ते आवो। कहंदे एक नाम ते आ सिमरन कर शब्द ना जुड़। ते की कहन लगे? अपनी पत सेती। वाह बई वाह। कहंदे सुन वे, अगर डुब गया तेरी किते इज्जत नहीं रहनी। अगर डुब गया पदार्थां च खुब गया, संसार दे मोह माया च फस गया, कहंदे पानी च डुब गया किते इज्जत नहीं रहनी। कदी वेखियो जदों कोई इंसान डुब के मरदा पानी विच की कहीदा? इन्हें आत्म हत्या की है, इन्हें छाल मारी है, ये आप मरिया है। बगड़ियां आपां किन्नियां गल्लां करदे मगरों ये क्यों मरिया डुब के? कोई कहूगा पैर स्लिप कर गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये उत्थे लैन की गया? करदे आपां इदां? गुरु साहब कहंदे ओहदी कोई इज्जत नहीं है। कहंदे जे तूं भी नाम सिमरन नहीं किया तो संसार दे समुंदर च ही डुब गया, 84 के गेट च डिग पिया, फिर तेरी भी कोई इज्जत नहीं रहनी। अपनी पत सेती। कहंदे तो तर के लंघ, इस डुबना नहीं है, तर के लंघ। तो तरन का तरीका सिर्फ नाम आ। आंदा जो तू नाम सिमरन कर ले तेरी बिरती बैलेंस बन जाएगी, तर के लंघ जाएगा। फिर की होएगा? अपनी पत सेती। कहंदे अपनी इज्जत दे नाल घर जावो। घर की है? निजी स्थान। निजी स्थान की है? दसों द्वार कह लो या परमात्मा की दरगाह कह लो, सचखंड कह लो। कहता फिर उत्थे पहुँच, पर पहुँचेगा किहदे नाल? नाम नाल। नाम नाल। बिना नाम तो नहीं पहुँचा जाना, बिना नाम तो नहीं पहुँचा जाना। तो गुरु साहब कहते ध्यान देना, गुरु नानक पातशाह कहते कहन लगे पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबी हले। दसो, कहते पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबी हले। कहन लगे भाई गल सुन, इस भवसागर चो पार तो लंघ सकता है, पर मैं वेख्या है डुबे पे, डुबे। पातशाह किवें डुब गए? किवें डुब गए? तो बड़े प्यार नाल पातशाह कहन लगे, कहंदे पंकज मोह। पंकज किहनूं कहंदे? चिक्कड़ नूं, दलदल नूं। फिर दस्सिया भी किहड़ी दलदल है जिस खुब गए? कहंदे पंकज मोह पग नहीं चाले। कहंदे जिहड़ा परिवारक मोह आ, जिहड़ा पदार्थां दा मोह आ, जिहड़ा प्रमोशन दा मोह आ, जिहड़ा संसार दा मोह आ, कहंदे यही चिक्कड़ी ये इन्हां दे पैर चलण नहीं दिंदा। ये मोह चिक्कड़ आ, चिक्कड़। और मोह सारे अंदर ही है, मोह सारे अंदर ही लहरां है। कहंदा ऐसियां लहरां, ऐसा मोह, ऐसा चिक्कड़, हम देखा तै डुबी है। कहंदा मैं देखिया मेरे सामने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਖਾਵਾ, ਸਭ ਵਿਖਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਾਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਡੁੱਬੂਗੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਪਾਛੇ ਬਿਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਵ ਸਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਮੂਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਪਾਛੇ ਬਿਆ ਆਨੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਾਛੇ ਬਿਆ ਆਨੰਦ, ਪਾਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡੋਬਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੰਜੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬੰਨ ਲਓ, ਲਾ ਲਓ ਚਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਰਦੀ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਡੋਬਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਸਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲੱਗਾ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਆ,
और कबीर कहते मैं चौंकड़ा मार के उत्ते भगती करन रहा, मैं बैठा मैंने तो पता ही नहीं भी ये गंगा दे विच डुੱਬਣ ਲਈ सुटिया। कहते उही गंगा दा पानी जिहदे च डुੱਬ के मैनू मारना चाहुंदे, उही गंगा दा पानी मेरे ਲਈ आसन बनया तो मैं उहदे ते बैठा भगती करदा पिया। कहता जिस गंगा को तुसीं अपराध करवाना चाहुंदे हो, मैनू मरवाउणा चाहुंदे हो, कहते उही गंगा मेरे लिए आसन बन गई है, आसन बन गई है। गुरु प्यारे असीं विचारिया नहीं, सानू लोड़ नहीं पई। कबीर साहब ने इशारा किया, भगती की पावर दसी, शब्द की पावर दसी, नाम की पावर दसी। कहते शब्द की पावर कितनी है, नाम की पावर कितनी है कि अगर कोई प्राणी नाम सिमरन करता है, बिरती शब्द नाल जुड़ जाती है, सुत शब्द का मिलाप हो जाता है, तो कबीर साहब ने कहते उसकी इद्दी बिरती उच्ची होंदी आ भी जिन्ने मर्जी कष्ट आ जान ਉਹਦਾ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साडी बिरती नीवी हो जाती है। ਅਸੀਂ तो निके जी कष्ट तो निकी जी महामारी तो डर गए। किहड़ी गल्लों? क्योंकि भगती नहीं है, शब्द का अंदर वासा नहीं है। जो वासा होगा अपने आप ही बिरती तुहाडी इहो जी बन जाएगी। फिर कबीर साहब कहते कहे कबीर को संग ना साथ। कबीर जी कहते कोई भी संगी साथी नहीं है, कोई भी संगी साथी नहीं है संसार के उत्ते। हुण संग ना साथ, हुण तो सोचने वाली गल है भी ये माँ बाप भी है, भैन भरा भी, अपने बच्चे भी है, कामकार भी है, रिश्तेदार भी है, सके संबंधी यार दोस्त भी सारे ही है। कहते कोई नहीं है। फिर कहते फिर नहीं जल थल राखण है रघुनाथ। कबीर साहब ने कहते जल पानी, थल धरती। कहना पानी ते धरती दे विच रखिया करने वाला केवल तो केवल परमात्मा ही, होर कोई रखिया नहीं करता, कोई रखिया नहीं करता। ठीक है। लाओ साहब कि कबीर साहब ने सानू एडी वड्डी गल समझाउणी कीती कि कलयुग के अंदर अगर महानता है तो नाम दी है, शब्द दी है। ठीक है जी। तो असी शब्द छड्ड के बैठे। गुरु प्यारिओ शब्द नाल जुड़ो। धन गुरु गोबिंद साहब जी जो आप गुरबाणी पढ़ते हैं, नितनेम करते हैं, रहरस का पाठ करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, जो उठते हैं तो लास्ट आप पढ़ते हैं जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। गुरु साहब कहते जिन्होंने नाम ध्याया, गल तो शब्द की सारी 1430 अंग ने उपदेश है। सानू गुरु जी समझाते हैं कि शब्द नाल जुड़ना है तो तेरी बिरती इस भाव सागर चो पार लंघन लग्या बैलेंस किवें होनी है। देखो बैलेंस किवें कीता। गुरु साहब ने सानू कहा सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमान। दसो कह लगे सुख तो दुख नूं बराबर समझ तां बैलेंस होनी बिरती, तां इस जहाज से चढ़िया जाना तो तां भाव सागर चो तरिया जाना। तो जे आपां सुख दुख च डोल गए, गल सच आ, कोई सुख आ जाए तो असीं मार भंगड़े पाउने ते मार के ते असीं खुशियां मनाउने, माड़ा दुख आ जाए तो असीं उठदे ही नहीं जी। नहीं, ये परमात्मा की बख्शिश है। सुख तो दुख दोनों बराबर समझते हैं भगत। जिन्हों ने इस भवसागर नूं पार करना है उन्हों की बिरती बैलेंस इदा बनती है, सुख तो दुख नूं बराबर समझते, बैलेंस होगी ना। और मान अपमाना, कोई इज्जत करे कोई बेइज्जती करे, कहते कोई गल नहीं, जो करता करे, बिरती बैलेंस हो जाती है। बैलेंस बिरती ही वाला इंसान जिहड़ा जदों पानी च उतरदा उतर के बाहर लंघ जाता है। बाकी दे घोड़ा कुत्ता ये तर जाते हैं। तुसीं देखो लोकी घोड़ियां उत्ते मझां दे उत्ते भार लद के दरिया चों पार लंघ जाते, वो भार चुक के भी लै जाते। किहड़ी गल्लों? उन्हां दी बिरती बैलेंसड है। उन्हां अंदर भय नहीं है मरन दा। इंसान दे अंदर भय है मरन दा। वो मरन दा भय सानू पानी चो तरन नहीं दिंदा, डुब दिंदा है। ते विचार करियो मौत का भय सानू संसार दे समुंदर च डुब दिंदा है। ठीक है। किहड़ा संसार दा समुंदर किहड़ा है? परिवार पदार्थ सानू डुब दिंदे। ठीक है।
ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੋਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਡੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਡੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।